जय गुरुदेव जय पी। मैं रामचाल प्रोग्राम पक्ष के मसले वीरवार की तरह 7 ਤੋਂ 8 अज के बहुत सारे मसले जो थोड़े नाल साझे किए जाएंगे। पर उस तो पहला प्यारे दर्शकों आप जी को बेनती है कि 10 मिनट बाद जो कॉलां खुलणगियां फोन खुलणगे और थोड़ी गलबात इस तरीके की रहनी चाहिए है कि हो सकता सानू थोड़े नाल सवाल करने की जरूरत पवे और तुसीं सुणदे भी रहो। थोड़ी गल भी सुनी जाए, सानू भी गल का पता लगे, क्योंकि अज प्रजेंटर होने के नाते मेरी जिम्मेवारी बन जाती है कि जो कहा जा रहा है उहदे लई कोर्ट विच जाण दी अगर नौबत आवे तो मैनू चलनी पैनी है। इस करके मेरी बेनती है कि गल नूं सुन के फोन असीं कट्टांगे नहीं कभी भी। तुहाडी पूरी गल जिन्नी देर तुसीं अपनी गल तो बाहर नहीं जाते, जो विषय आ उस तो बाहर नहीं जाते, उन्नी देर तक असीं तुहाडी गल सुनते रहांगे। सो आओ प्रोग्राम शुरू कर दें। मेरे नाल पहलां दी तरह ने भगवंत। जय गुरुदेव जी जय भीम। मेरे वालों सारे मेरे वीरां नूं जय गुरुदेव जय भीम जय इंसान। हाँ जी कुलवंत जी जय गुरुदेव जय भीम। हाँ जी चाहल जी जय गुरुदेव जय भीम। तो देख रहे सारे ही ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ मेरे वालों सत श्री अकाल। प्यारे दर्शकों पिछले दिनी 20 साल अफगानिस्तान दे विच अमेरिका रह के गया और पता नहीं क्यों एकदम, हालांकि एकदम की गल नहीं सी, बहुत सारिया मीटिंगां भी हुई, लेकिन आम लोगों को एकदम पता लग्या कि अमेरिका जिहड़ा आ वो उत्थों दे तालिबानां नूं छड्ड रहा है। तालिबान की असल जे जबान उल्ट करिए से अपनी भाषा समझना होवे तो उन्होंने अतवाद कहा जाता। लेकिन क्यों छड्ड के गया, की हो रहा, ये कुछ गल्लां समझ नहीं सी आईयां। हाँ एक गल जिहड़ी हुण हौली हौली सामने आ रही है, वो आ रही है एक्सपोर्ट सिक्योरिटी पैक्ट, जो पिछले दिन एक मीटिंग हुई है, उहदे विच 3 देशों ने रल के जो समझौता किया, उहदे बारे तुहानूं खुल के भगवंत जी दसणगे कि वो सिक्योरिटी जिहड़ी की हैगी है। अपने चाल साहब जिहड़ी ऑकस हैगी है, जिवें यह हैगा आस्ट्रेलिया जी, यूके ते यूएस जी, इन्होंने तिन्हों ने मिल के एक समझौता किया, एक ट्रीटी की है सिक्योरिटी पैक्ट कहते हैं, तो जिहदे विच इन्हां दा न्यूक्लीयर आर्म्स का सबमरीन का खास करके इन्हां समझौता होया कि जिहड़ा अगे तो यह तिन्ने मुल्क आपस दे विच रल के कोई भी लड़ाई है, कोई भी इस तरह की गल होगी उसनूं करनगे। जिहड़ी असल दे विच मेन जिहड़ा हैगा कि आपां हमेशा मेरे वीरों मेरे दोस्तों गल करते हैं कि दुनिया दे विच पहली वर्ल्ड वॉर लगी सी तो सैकेंड लगी सी, सारिਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਸੀ कि इन्हां नूं मार्केट चाहिए सी, सारे एक दूसरी मार्केट दे विच अपना बिजनेस जारी करना चाहते, प्रॉफिट के पिछे सब कुछ हुंदा आ। आपू पिछले कुछ 20 सालों के विच इन्हां ने जो आपां देखदे हां, मैं तुहानूं गल ये दसदा कि किस तरह इराक का, किस तरह सीरिया का, यमन का ते पट्ठा बिठाया तो सामने अफगानिस्तान का आ। ये पॉलिसियां सी, लॉन्ग टर्म पॉलिसियां इन्हां दी हैगियां जिहड़ी सानूं बाहर जाके पता लगदा। तो जिहड़ी पॉलिसी की मैं हुण गल करन लग्या, वो पॉलिसी भी जिहड़ी ट्रीटी इन्हां दा पैक्ट हैगा आ, वो भी उस तरह का एक हैगा कि इन्हां ने जिहड़ा पैक्ट कीता है कि जिहड़ा आपस दे विच इह रल के एक दूसरे मदद करिया करनगे। तो जिहड़ा चाइना का उस पासे बिजनेस है जां उसका डोमीनेशन हैगी आ, वो जिहड़ा उहदा व्यापार है, वो जिहड़ा दुनिया दे विच सारे किते चल रहा, उस तो ये सारे काफ़ी तंग ने। तो इन्हां ने उस नूं कंट्रोल करने लई लगभग बनाई है आस्ट्रेलिया दे नाल रल के। आस्ट्रेलिया जिहड़ा ना समझौता होया, इहदे विचों जिस तरह अगे तुसीं देखदे हो कि लड़ाइयां किस तरह शुरू होंदियां तुहानूं पता नहीं लगदा। हुणे कल यह समझौता है तो फ्रांस ने एक बयान स्टेटमेंट दी है कि बैकिंग हुई है उन्हां नाल। क्यों? क्योंकि जिहड़ा फ्रांस है ये नैटो के विचों लगभग 1966 के विच शायद निकल आया सीगा, ते नैटो का अगे हिस्सा हुंदा सी। तो यहदी गलबात उहदे नाल होई सी आस्ट्रेलिया नाल कि तुहानूं 12 सबमरीन बना के असीं देवांगे आस्ट्रेलिया दे नाल। ते ओह हुण जिहड़ा सबमरीन बनाउण दा जिहड़ा समझौता आ, वो आस्ट्रेलिया का अमेरिका ने लै लिया। तो वह सबमरीन न्यूक्लीयर सबमरीन होणगीਆਂ, बनाउणी तां सबमरीन न्यूक्लीयर सी। तो ये इस तरह किस तरह मतलब कि एक दूसरे के जिहड़े ये हैगे फ्रांस जिहड़ा यूरोप है, जिहड़ा किद्दां हुण तक जिहड़ा अमेरिका अपने इंग्लैंड सी उहदे विच यूके सीगा उहदे विच सीगा, ते हुण उहदे निकलण करके किस तरह, क्योंकि अमेरिका नूं बहुत देर की तकलीफ सी कि यूरोप दे विच इकट्ठे ने जिहड़े इनकलूडिंग
ਯੂਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲੱਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਮਕੀ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਪੀਸ ਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਮਰੀਨ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਬਮਰੀਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲੇ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਬਮਰੀਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਲੜਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਈਸਟ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੜਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਲਈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਮਰੇ ਸੀ, 50 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਹੜੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਰਾਕ ਦੀ ਵੋਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜਕੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰਨ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਗਵੰਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਦਈਏ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ 12 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰਾ ਟੀਕਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੂਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਈ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ 2 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵੀ 2 ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਹਾਂ ਚੂਹਾਂ ਪੀ ਕੇ ਲੌਂਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਟੀਕੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੂਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬੂਸਟ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੂਸਟ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਦੱਸੂਗਾ। ਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਿਕਿਉਰ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੋਂ ਠੰਡ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਪੂਰੀ ਸਰਦੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਹੈਗਾ 19, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਫਲੂ ਦੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਫੈਲੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 12 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੇਕ ਲੱਗੇ, ਹਵਾ ਲੱਗੇ, ਠੰਡ ਲੱਗੇ, ਗਰਮੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਰਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ 12 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ 81% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਬਈ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੋਲ ਟਰੋਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਭਰ ਲਏ ਸੀ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਵੀ ਘਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਹੋਊਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦਣ ਲੱਪਾਂਗੇ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਆ।
ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਿਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਲਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੈਪਟਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਚਾਹਲ ਜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਾਲਜਸ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ, ਰਾਈਟ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਚਾਹਲ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਰੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਾਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਵੀ ਲਈ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਾਹਲ ਜੀ, 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ 50 ਅਰਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਲਈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਹਲ ਜੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਆ, ET ਟੀਚਰ ਆ, ਟੈਟ ਪਾਸ ਆ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮਾਰਦੀ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ 75% ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਪੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹਲ ਜੀ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। 75% ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਸ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਆ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਬ੍ਰੇਨ ਆ, ਉਹ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਂਗ ਨਾ ਹੋਈਏ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੌਬਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ,
ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾ ਲਓ ਟੀਚਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਬਰ ਅਗਲੀ, ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 125 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 125 ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ 125 ਕਰੋੜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। 125 ਕਰੋੜ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ MRI ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ 20-25 ਸਕੈਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਸ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਦਿਸਣ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੜਕਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ 3 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 125 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੋਚਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕੀ ਨੇ ਲੋਕ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। 7-6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਢੋਂਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਇਨ ਕੇਸ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹੀ ਝੰਡੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ MRI ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਕਮਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਵੱਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਿਗੜਿਆ ਪਿਆ ਅਤੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲਿਆ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਦੀ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ। ਜੀ। ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਇਹ ਗਿਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਚਾਹਲ ਜੀ ਵੀ ਜਣੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਪਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਛਿੱਕੇ 'ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਾਹਲ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਆ ਵੀ MG ਕੰਪਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਲੇ ਡੇਵਿਡਸਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆ ਉਹ ਫੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਚਾਹਲ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਤ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ, GDP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਾਰ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ 40,000 ਜੋਬ ਹੈ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੋਬ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 10 ਬੰਦੇ ਕਲੋਂ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਕੋਈ ਨਟ ਬੋਲਟ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੌਕਸ ਕੁਛ ਤੇ ਕੁਛ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਪੇਂਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਸੀਟਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਲਗਭਗ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਾ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 20 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ। 4 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੇਨ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਉਹਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸੇਫ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ, ਮੁਨਾਫਾ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੋਰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ MG ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਲ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਕਾਇਟਿਸਟ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਲਾਹੂ ਬੈਠੇ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 30 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ, ਸਿਰਫ ਏਸ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਾਣੀ ਦੇਖੋ 40% ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, 40% ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਨਾਸਾ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 33% 34% ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਆ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਊ ਮੂਤਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਉਹ ਗੋਹੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲੇਪ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਹੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਚਾਹਲ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਬ੍ਰੇਨ ਆ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਗਾਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਕਿ ਲੈਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਇਹੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ
ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ ਨਵੇਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਓ ਹੋ ਜਾਓ ਤਿਆਰ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਧਰਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਇਵੇਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਜੀ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਇਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਾਲਕ ਮਲ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆ ਉਹ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੋਕ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹੀ ਅਣਭੋਲ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ। ਜਾਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, 10 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਬੀਮੇ। ਦੇਖੋ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗਈਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ NRI ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਚਾਹੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਰੇਖ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ NRIਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਵੀ ਲੋਲੀਪੌਪ ਆ ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਲੁਟੇਰੇ ਘੁੰਮ ਫਰਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਝਾੜ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਸ਼ਰਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਝਾੜ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲਾਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਮੁਫਤ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨਾ ਹਟੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵੇਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਬਸ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਕੁਛ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਮੌਜ ਤੇ ਮਸਤੀ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਲੜਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਬਈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗਿਫਟ ਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਉੱਪਰੋਂ ਹੋਰ ਆਊਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣੀ ਆ ਸਰਕਾਰ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, 2 ਦਿਨ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸੀ, ਤੇ 20,000 ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਆਈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਉਹ ਟਰੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਾ? ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਟਰੱਕ ਆ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ? ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਮੂਰਖ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਝੰਡੀਆਂ ਚੱਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ, ਦੇਖਣਾ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਿਓ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਲਾ ਲਓ। ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆ। ਇਹ ਉਸ
ਸਟੇਟ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵੇਂ ਜਵਾਬ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਹ 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਉੱਠਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਕਿ ਐਤਕੀ ਬਾਦਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਬਦਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਂਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਰਮਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਲਿਆ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਨਾ ਦਿਓ, 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਣ ਆ ਜਾਣਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਇਆ ਬਈ ਉਹਦੇ ਨੇਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੋਤਲਾਂ ਟੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਜ ਲਗਾਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀਆਂ ਬੈਜ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਬੀ ਅਕਾਲੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂਗਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਜਬੂਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੰਦ ਬੁੱਧ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬਈ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਰੇਨ ਬ੍ਰੇਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠੂਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠੂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਆਰਥ ਨਾਲ ਖੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ। ਆਪਣੇ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਪੜ੍ਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਪੋਸ ਕੇ ਉਹਨੂੰ BA ਜਾਂ MA BSc ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਨਾ ਪਾਉਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 50 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਰਲਾਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਇਕੋਨਮੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਬਣਾਈਏ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾ ਲਓ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਖੜੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕਣਕ ਰੂਸ ਦੇ ਸੂਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਣਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਸੋ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਉਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਗੰਦੀ ਸੜੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਫਲੋਰ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਬਈ ਬੱਚੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਲੋਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਆਲੂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਸੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਾਲ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਲੂ ਹੋਰ ਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ
ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਜੀ। ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਲੋਕ, ਨਿਆਣੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਲਈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਰਕਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਨੇ, ਪੁੱਤ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਉਹ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ, ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਆਲੂ ਖਿਲਾਏ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਦਿੱਲੀ ਲੜਨ। ਖਬਰਾਂ ਰਲਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਜੀ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਚੌਥੇ ਕਹੀ ਆ ਜੀ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮੀ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਨ 에ਅਰ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਵੀ ਖੁੱਲਿਆ, ਤੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਤੇ ਨੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਤੇ ਅੱਛੇ ਚੰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਦਰਪੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਤਵਸਤ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਹੋਣ ਬਿਲਾ ਤਖਸੀਸ ਔਰ ਤਫਰੀਕ। ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ, ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਵੀ 24 ਆਵਰ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖਣ। ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੱਜਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਐਮਪੀਜ਼ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਵੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਫੀਸਰਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਸਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਦੇਣ, ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇਹੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਗੁਟਕੇ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮੁੱਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਭਲੇਕਾਰ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦਾਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਰਾਬ, ਈਵਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਆ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਖੜੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਜੇ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੌਲ ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਕਮਾਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਕਨੋਮੀ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਰਫੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂਗਾ।
ਜਿਹੜਾ ਅੰਬਾਨੀ ਆ, ਅੰਡਾਨੀ ਆ, ਉਹ ਧਰਮਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਡਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਜੇ ਹੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਗਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਲਈ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੋਚਣ ਲਈ ਆ। ਇੱਕ ਆਪ ਦਾ MLA ਸੀ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਅੱਜ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਮਾਲੂ ਨਾਮ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੋਵਾਂ, ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਲਾਈਵ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ MLA ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੀ ਦੇਖੋ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਲੂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਮਾਲੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਂਗ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, 3 MLA ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਜੀ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਉਹ MLA ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਅਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ MLA ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਚਾਲ ਜੀ ਜੀ ਪਿਆਰ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਂਡ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਹਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਮੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ। ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੋਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੀੜੀ ਪੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖਿਲਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ। ਸਰਾਸਰ ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਆ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਕਾਫੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਰਟ ਬੀੜੀ ਪੀ ਕੇ ਹੈਗਾ, ਬੀੜੀ ਪੀ ਕੇ ਉਸਨੇ ਧੂੰਆਂ ਮਾਰਿਆ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਜਿਗਸੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਮਾਰਿਆ, ਅਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸਿਗਰਟ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਬੇਅਦਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਮਾਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਸਾਧ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਹੁਣ, ਆਪਣੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਕੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਆਪ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੇਕ ਮਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜੇ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਉਹ ਸਿਰਸੇ ਕੋਲ ਸਾਧ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ,
ਤੇ ਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਵਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕਿਹ 'ਚ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਬੱਟੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਇਹ ਵਧਣੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਵਧਣੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਲੁੰਦਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਕਿਸ ਮੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਨੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਨਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਵੀ ਕੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਓ TV ਕਿਤੇ ਵਿਛਾੜਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ B.Ed ਕਰ ਲਈ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈ ਆ ਲੇਕਿਨ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਾਂਗਾ ਪੈਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੋਕ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਦੁਖਦ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜੋਬਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਜੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਘਰੋਂ ਟੋਸਟ ਖਾ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਟੋਸਟ ਖਾ ਕੇ ਤੁਰਦਾ। ਜੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਘਰੋਂ ਚਿਕਨ ਖਾ ਕੇ ਤੁਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੁਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੰਤ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਲਈ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਲਈ ਟੋਸਟ ਹੈ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਟੋਸਟ ਹੈ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਧਕੇਲਿਆ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਕਾਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਹੀ ਨਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੋਹਾ ਸੱਟਿਆ, ਮਲਿਆ, ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸੱਟਿਆ। ਕਾਰਨ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕੀ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੋਸ਼, ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਅੱਗ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਗੋਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਰੋਸ਼ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਆਣੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦਾੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਜਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰੋਸ਼ ਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚਾਲ ਜੀ ਫੇਰ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਹਾਂਜੀ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆ,
ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੋ, ਕੁੱਟੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਏ ਰਾਹ ਪਾਓ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟੂਡੀਓ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਾਲ ਆਈ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੀ, ਨਾ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਾਤੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ, ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਗਲਤ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਟਿੰਗ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਹਾ ਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਗਾਲਾਂ ਹੋਏ, ਜੇ ਉਹ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਨੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਉਨੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ।